Hello, Namaste students. Today we are going to see practice set 10.2. In this topic we are going to study division of polynomials. Students, the question is divide and write the quotient and the remainder. In first example, the given polynomial, that is a trinomial, we are going to divide this trinomial by a binomial. Okay, so let us start. So what is this? This is the divisor and this is the dividend. So we will do like this, a simple division: y square plus 10y plus 24. This is the dividend, and divisor y plus 4. Now students, what we will do? See the first term of this polynomial, that is y square. Okay, y square, and divide this term by this first term of this binomial, y square upon y. You know, y square upon y. Y square means y multiplied by y upon y. So y upon y will get 1, and this there will be only y. So put this y here. We have taken this y here. Now multiply this y plus 4 by this y. So y into y, y square, y into plus 4, y into plus 4, plus 4y, plus 4y. Now we have to do the subtraction. So the signs will get changed. Here y square is plus, it will become minus. 4y is positive, it will become negative. So y square minus y square, 0. 10y minus 4y. 10y minus 4y, 6y, plus 6y. Now take this 24 down, plus 24. Now what we are going to do here, this is the first term, 6y. So this 6y divided by y. 6y divided by y. Y upon y, 1. Y divided by y, 1. So here the answer is 6. Now take this 6 here. It is positive. So plus 6. Now multiply this y plus 4 by 6. 6 into y. 6 into y, 6y. We are going to write it here. 6 into 4 plus 6, which is positive 6 into positive 4, that is positive 24. Okay. So what will happen? We are going to do the subtraction. So the signs will get changed. Minus, minus. 6y minus 6y, 0. Plus 24 minus 24, 0. So the remainder is 0. When the remainder is 0, the division stops. So we have got the answer. Y plus 6, that is the quotient, and 0 plus 0, that is 0. It is the remainder. So how will you write the answer? Quotient is equal to y plus 6 and remainder is equal to 0. In this way, we have solved this example. Now students, we are going to solve the second example. Here p square plus 7p minus 5 divided by p plus 3. This is the dividend and this is the divisor. Same method we are going to follow as the previous example. So let us start. P square plus 7p minus 5, it is divided by p plus 3. Students, remember, take one term at a time. This is the first term, p square. Okay, and we are going to divide this first term by the first term in the divisor, p square upon p. P square upon p, you know, there will be subtraction of these indices 2 and 1. P raised to 2 minus 1, that will be p. Okay, so put this p here. So this p here. Okay, now multiply this divisor by this p. P into p, p into p square, p into plus 3, p into plus 3,
plus 3p. Now we have to do the subtraction. So the signs will get changed. This is positive, it will become negative. Here 3p is positive, it will become negative. So p square minus p square, it will be 0. 7p minus 3p, 7 minus 3, that is plus 4. Plus 4p, this minus 5. Now we have got 4p minus 5. Divide this 4p by this p. Here 4p by this p. 4p upon p. P upon p 1. So you will get 4. 4. Now this is positive 4. Put this positive 4 here. Plus 4. Now what we will do? Multiply this divisor by this plus 4. 4 into p. Plus 4 into p, that is 4p. 4 into 3. 4 into 3, that is plus 12. Plus 12. Now we have to do the subtraction. So the signs of these two terms, it will get changed. Minus and minus. 4p plus 4p minus 4p, 0. Minus 5 minus 12. Now see, minus 5 minus 12, this is minus 70. Now here this is the remainder, and in this remainder there is no any variable. There is no any variable. So the degree of this remainder, it is 0, because degree means highest index. The highest index of variable here, that is 0, because there is no variable. And here the highest index of this divisor is 1. So remember, when the degree of this remainder, it becomes smaller than the degree of this divisor, then the division stops. Okay, so we have to stop here. So how can we write the answer? What is the quotient? P plus 4. And what is the remainder? Minus 17. In this way, students, we have written the answer. The quotient is P plus 4. This quotient is P plus 4 and the remainder minus 17. In this way, we have completed second example. Now students, in this third example, the dividend 3x plus 2x square plus 4x cube divided by x minus 4. Now students, we have to think carefully. Now we have to arrange this dividend in such an order that the terms, they are in the descending order of variables. म्हणजे आता इकडे बघा, x चा इंडेक्स इथे काय आहे? 1. इंडेक्स ऑफ x इज 2. इंडेक्स ऑफ x इज 3. आता डिव्हिजन करताना आपण हे डिव्हिडंड कसा अरेंज करून घ्यायचा? ज्याचा हायेस्ट इंडेक्स आहे ती टर्म आपण आधी घ्यायची, त्यानंतर लोअर इंडेक्स आणि त्यानंतर लोअर इंडेक्स. म्हणजे एक्सचा इंडेक्स 3 ही टर्म आधी घ्यावी लागेल, एक्सचा इंडेक्स 2 ही नंतर घ्यावी लागेल आणि इथे एक्सचा इंडेक्स 1 आहे बघा, म्हणून ही टर्म आपल्याला सगळ्यात शेवटी घ्यावी लागेल. हे थोडंसं रिअरेंजमेंट करून घ्यायचं आणि नंतरच आपण डिव्हिजन करायची. सो हाऊ कॅन वी डू दिस? हायेस्ट इंडेक्स 4x क्यूब. This is equal to 4x cube plus 2x square plus 3x, okay, divided by x minus 4. आता बघा, index of x 3, index of x 2, index of x 1. So now they are properly arranged. Now we can do the division. Very simple. 4x cube plus 2x square plus 3x, okay, divided by x minus 4. Now take this first term and this first term. 4x cube divided by x. 4x cube means 4 into x into x into x upon x. Okay, so you can cancel this x upon x. X upon x is 1. So what will be there? 4x square. 4x square. तुम्ही डायरेक्ट पण करू शकता. x चा इंडेक्स काय इथे? x the index of x is 3 in the numerator. In the denominator the index of x is 1. 3 minus 1, that will be 2. Index of x is 2 and this 4 as it is, 4x square. So 4x square we will write here, 4x square. Now what we will do? We will multiply this divisor by this 4x square. 4x square into x, very easy. 4x square into x, that will be 4x cube.
4x square multiplied by minus 4. 4 into 4, 16. But here minus sign, positive into negative. That will be negative 4 4s are 16 x square. Now we have to do the subtraction. The signs will get changed. Here it is positive, it will become negative. Here it is negative, it will become positive. 4x cube minus 4x cube, it will be 0. Plus 2x square plus 16x square. Plus 2 plus 16. Remember, plus 2 plus 16. It will be plus 18x square. Okay. Now take this 3x plus 3x. Okay. Now this is the first term. Here this is the first term. This divided by x. How can we do this? 18x square divided by x. So this 18 will remain as it is. X square upon x. It will be x. Okay. Put this 18x here. It is positive. So plus 18x. Okay. Now multiply this divisor by this 18x. 18x into x. 18x into x. 18x square. 18x into minus 4. Now what we will do? 18x into minus 4. You know the table of 18. Minus 72. 18 into minus 4 minus 72x. We have to do the subtraction. So change the sign. It will become minus. It will become plus. Plus 18x square minus 18x square. It will be 0. Plus 3x plus 72x. It will be plus 75x. Okay. Now there is nothing to add. So plus 75x. So we have taken this plus 75x. Now divide this plus 75x by x. 75x upon x. 75x upon x. X cancel. So that will be 75. So what we will do? Multiply this 70. We will write this 75 here. Plus 75. 75 into x. 75x. Okay. Plus 75 into minus 4. So this is positive and this is negative. So minus, what will be there? 75 into 4. Okay. Now we are going to change the signs. It will become minus, it will become plus. 75x minus 75x 0. And this will be as it is. So here there is nothing. So plus 300. So now students, this plus 300 it will remain as it is. So this is the quotient and this is the remainder. You can write the answer as quotient is equal to 4x square plus 18x, 4x square plus 18x plus 75. This is the quotient. And what is the remainder? Remainder is equal to 300. So this is our answer. In this way we have completed the third example. Now students, we are going to solve example number 5. This is very important example. See, विद्यार्थी मित्रांनो याच्याकडे नीट लक्ष द्या. आपल्याला काळजीपूर्वक हे पाहायचं आहे. 3x minus 3x square minus 12 plus x raised to 4 plus x cube. This whole polynomial, it is divided by 2 plus x square. Now what we have to do? We have to arrange this dividend and this divisor. In which order? In the descending order of the index of the variable. So how can we write this? What is the greatest index here? X raised to 4. The index of this term. मग आपण कसं लिहू शकतो? X raised to 4 plus x cube minus 3x square plus 3x minus 12. आणि इकडे पण आपल्याला चेंज करावं लागेल. 2 plus x square हा असा डिवायझर आहे. इथे x चा इंडेक्स 2 आहे. एक्सचा इंडेक्स 1 असलेलं टर्म आहे का याच्यात? नाही. म्हणून आपण ते 0 x raised to 1 लिहिणार.
तर म्हणजे आपल्याला डिव्हिजन सोपं जातं. कसं लिहितोय काळजीपूर्वक बघा. थोडंसं काळजीपूर्वक बघा. हे बघा, हा डिव्हिडंड आपण कोणत्या ऑर्डरमध्ये लिहिला आहे? सगळ्यात मोठा इंडेक्स कोणता आहे एक्सचा? x⁴ तो आपण इथे घेतला. नंतर एक्सचा इंडेक्स 3, हा बघा, प्लस x³ तो इथे घेतला. मग एक्सचा 2 इंडेक्स कुठे? इथे. -3x² तो इकडे घेतला. एक्सचा इंडेक्स 1 कुठे? 3x. 3xला साईन नाही म्हणजे काय? प्लस, म्हणून +3x. आणि इथे एक्स नाहीच आहे म्हणजे एक्सचा इंडेक्स 0 आहे म्हणून हा -12 आपण इकडे घेतला. आता हा जो डिवायझर आहे 2 + x², 2 + x² म्हणजेच काय? x² + 2. मग हा x² मी इकडे घेतला, हा बघा x². आता नुसता x म्हणजे एक्सचा इंडेक्स 1 असलेली टर्म याच्यात दिसत नाही आपल्याला. एक्सचा इंडेक्स 1 असेल अशी टर्म नाही, म्हणजेच काय? त्या टर्मला कोइफिशियंट काय द्यायचा? 0 द्यायचा. हे लक्षात ठेवा. एक्सचा इंडेक्स 2, एक्सचा इंडेक्स 1, त्याला कोइफिशियंट काय दिला आपण? 0. म्हणजेच 0x⁴ + 2. हे का केलं आहे? तर आपल्याला डिव्हिजन सोपं जातं आणि चूक आपली होत नाही. आता बघूया. x⁴ डिवायडेड, आता इकडचा फर्स्ट टर्म x⁴ डिवायडेड बाय x². आता x⁴ अपॉन x², म्हणजेच या हे दोन जे इंडायसेस आहे 4 आणि इकडे 2 यांची सबट्रॅक्शन होईल. x⁴ - 2 x⁴ ओके. मग हा x⁴ कुठे येईल? बरोबर याच्यावरती येईल, x⁴ ओके. आता या x⁴ नी या सगळ्यांना व्यवस्थित मल्टिप्लाय करायचं. x⁴ x² मल्टिप्लाइड बाय x², बघा x² मल्टिप्लाइड बाय x², ओके. x² प्लस 0 x² मल्टिप्लाइड बाय 0x, लक्ष द्या, x² मल्टिप्लाइड बाय 0x, 0x³ x into x x³ into 0 plus 0x³ ओके. x² मल्टिप्लाइड बाय 2, x² मल्टिप्लाइड बाय 2 काय येईल? +2x², आता आपल्याला सबट्रॅक्शन करायची आहे. सो द साइन्स विल गेट चेंज. मायनस मायनस मायनस, x⁴ - x⁴ 0, x³ -0x³, 0 सबट्रॅक्ट केल्याने इथे कोइफिशियंट दिसत नाहीये म्हणजे किती आहे? 1. कोइफिशियंट दिसत नाही म्हणजे किती येतो? 1. 1 - 0 काय येईल? 1. 1x³ म्हणजेच काय? +1x³. 1 नाही दिला तरी चालेल कोइफिशियंट म्हणून ना. -3x² - 2x², -3 - 2 -5x². आता वरून हे घ्यायचं आपण +3x - 12. आता इकडे बघा. आता यामध्ये फर्स्ट टर्म कोणती आहे? x³. x³ ला यातल्या डिवायझर मधल्या फर्स्ट टर्मनी डिवाइड करायचं. x³ डिवायडेड बाय x², x³ डिवायडेड बाय x², x³ डिवायडेड बाय x² काय राहील? फक्त x, ओके. आता हा x बरोबर याच्यावरती आणायचा, +x. आता या x नी बरोबर यांना व्यवस्थित मल्टिप्लाय करायचं. x into x² काय होईल? x³, ओके. x into 0x, 1x into 0x, 0 into 1 काय येईल? 0, म्हणजेच काय? +0x², ओके. आता x मल्टिप्लाइड बाय 2 प्लस एक पॉझिटिव्ह x मल्टिप्लाइड बाय पॉझिटिव्ह 2 +2x. आता सबट्रॅक्शन करायची आपल्याला. The signs will get changed, so it will become minus and this will become minus. Signs opposite होता. x³ - x³ 0, -5 - 0, 5 -5 -0, 0 सबट्रॅक्ट केल्याने काही फरक पडणार नाही. -5 - 0 काय होईल? -5x² +3 - 2, +3 म्हणजेच काय? 3 - 2 काय होईल? 1 +1x, ओके, +1x. आणि देन दिस -12, ओके. आता इथली फर्स्ट टर्म घ्यायची, या लाईन मधली फर्स्ट टर्म आता ही आहे, त्याला ह्या x² ने डिवाइड करायचं. -5x² अपॉन x², x² अपॉन x² 1 कॅन्सल होईल, ते 1 होईल त्यांचं डिव्हिजन. मग काय राहील? -5
आता हा -5 बरोबर कुठे घ्यायचा, याच्यावर. -5 बरोबर इकडे घ्यायचा. -5. पुढची स्टेप तुम्हाला माहिती आहे. या -5 ने बरोबर व्यवस्थित यांना मल्टिप्लाय. -5 इंटू एक्स स्क्वेअर. -5 इंटू एक्स स्क्वेअर काय होईल, -5 एक्स स्क्वेअर. -5 इंटू 0x. -5 इंटू 0x काय होईल, 0. ओके. नंतर -5 इंटू +2. -5 इंटू 0x समजा आपण लिहिलं 0x. -5 मल्टिप्लाइड बाय +2. निगेटिव्ह मल्टिप्लाइड बाय पॉझिटिव्ह, म्हणजे उत्तर काय येणार आहे, निगेटिव्ह, -10. ओके. आता आपल्याला सबट्रॅक्शन करायची आहे. साइन्स चेंज होतील. प्लस मायनस प्लस. हे बघा, हे मायनस होतं, त्याचं काय झालं प्लस. हे प्लस होतं त्याचं मायनस, आणि हे मायनस होतं याचं झालं प्लस. आता -5 एक्स स्क्वेअर प्लस 5 एक्स स्क्वेअर 0 प्लस एक्स मायनस 0x. 0 मायनस केल्याने काही फरक पडणार नाही, म्हणून काय राहील, प्लस एक्स. 0 मायनस केल्याने काही फरक पडणार नाही. 1x मायनस 0x. 1x मायनस 0x काय राहील, 1x. आता -12 प्लस 10. -12 प्लस 10 म्हणजे काय राहील, -2. -12 प्लस 10 म्हणजेच 10 - 12 काय होईल ते, -2. आता बघा, हा जो रिमाइंडर आहे, इथे x चा इंडेक्स किती आहे, 1. x चा इंडेक्स किती आहे, 1. आणि हा डिवायझर आहे, याच्यात x चा ग्रेटेस्ट इंडेक्स कोण आहे, हायेस्ट इंडेक्स 2 आहे. म्हणजे डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 1. डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 1 अँड डिग्री ऑफ डिवायझर इज 2. तुम्हाला सांगितलं आहे की व्हेन द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज स्मॉलर दॅन द डिग्री ऑफ द डिवायझर द डिव्हिजन स्टॉप्स. आता डिव्हिजन का थांबवतोय आपण, कारण या रिमाइंडरची डिग्री म्हणजे हायेस्ट इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल, x चा हायेस्ट इंडेक्स किती आहे, 1. म्हणजे याची डिग्री किती आहे, 1. याची डिग्री किती आहे, 2. आणि आपल्याला माहिती की रिमाइंडरची डिग्री म्हणजेच रिमाइंडरचा हायेस्ट इंडेक्स जेव्हा डिवायझरच्या डिग्रीपेक्षा, म्हणजेच डिवायझर मधल्या हायेस्ट इंडेक्स पेक्षा हा लहान होतो, तेव्हा डिव्हिजन स्टॉप करायची आपण. म्हणजे इथे डिव्हिजन थांबली आपली. मग आपल्याला उत्तर मिळालंय. आता काय लिहायचंय आपल्याला, कोशंट अँड रिमाइंडर. सो व्हॉट इज अवर कोशंट, दिस, and what is our remainder, this. So we will write it. So students, this is our answer. Quotient, हे बघा, x square plus x minus 5. Quotient is x square plus x minus 5. Remainder is x minus 2. Remainder is x minus 2. In this way we have solved this example. इथे तुम्ही लक्षात ठेवा की सिक्वेन्स आपण याचे अरेंजमेंट कशी केली आहे हे तुम्ही इथे काळजीपूर्वक लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे, तरच तुमचं एक्झाम्पल ॲक्युरेटली सॉल्व केलं जाईल. नाव स्टुडंट्स, सी इन दिस 6th एक्झाम्पल, a⁴ -a³ + a² - a + 1 डिवायडेड बाय a³ - 2. आता इथे बघा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडायसिस आहे का, एचा इंडेक्स 4, एचा इंडेक्स 3, एचा इंडेक्स 2, एचा इंडेक्स लिहिला नाही म्हणजे किती आहे, 1. आणि इथे ए नाही आहे म्हणजे एचा इंडेक्स 0. 4 3 2 1 0. येस, दिस पॉलिनॉमियल इज इन राईट ऑर्डर. पण आता इकडे बघा, हा जो डिवायझर आहे a³ - 2, एचा इंडेक्स 3 आहे. हा बघा, एचा इंडेक्स 3. आता एचा इंडेक्स 2 आहे का याच्यात कुठे, नाही. म्हणजे a² किती राहील, 0. 0 a². एचा इंडेक्स 1 आहे का याच्यात, नाही. म्हणून काय लिहिलं आपण, 0a आणि -2. म्हणजे एचा इंडेक्स 3, एचा इंडेक्स 2, एचा इंडेक्स 1. या पद्धतीने आपण हे लिहून घेतलं आहे. असं लिहिलं की डिव्हिजन करायला सोपं जातं आणि चुकत नाही आपलं. कळलं आता हे, a³ - 2 आपण हेच लिहिलं आहे इथे. फक्त कसं लिहिलं आहे, a³ + 0a² + 0a - 2. म्हणजे स्क्वेअरला आपण कोइफिशियंट काय दिला, 0. आणि एचा इंडेक्स 1, त्याला आपण कोइफिशियंट काय दिला, 0. विद्यार्थी मित्रांनो, ही ॲडजस्टमेंट तुम्ही समजून घ्या. का केलं हे, तर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडायसिस असेल तर आपलं एक्झाम्पल चुकत नाही. आलं आहे लक्षात. आता आपण आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने डिव्हिजन करूया. हे बघा, आता इकडची पहिली टर्म घ्यायची, a⁴. a⁴ डिवायडेड बाय इकडची फर्स्ट टर्म a³ a⁴ अपॉन a³ म्हणजे काय होईल, a 4 वेळा वरती आहे मल्टिप्लिकेशन, खाली 3 वेळा.
मग ते 3 वेळा ए जो आहे तो न्यूमरेटर मधल्या एशी कॅन्सल होईल, म्हणजे फक्त एक ए राहील. सो दिस विल बी ए. आता हा ए बरोबर आपण इथे लिहिणार, हा जो आलाय क्वोशंट हा बरोबर इकडे लिहिणार ए. आता या ए नी बरोबर सगळ्यांना व्यवस्थित करायचं मल्टिप्लाय. ए इंटू ए क्यूब काय होईल, ए रेस टू 4. ए म्हणजेच काय इथे 1a. 1a इंटू 0a स्क्वेअर काय होईल, 1a इंटू 0a स्क्वेअर काय होईल 0. काही घ्यायची गरज नाही. a इंटू 0a काय होईल 0. ओके. a इंटू -2, 1a इंटू -2, -2 इंटू 1 -2a. समजलंय. आपल्याला काय करायची आता सबट्रॅक्शन. साइन्स चेंज होणार आता, मायनस 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 आणि इथे हा जो मायनस आहे त्याचं काय होईल प्लस. a रेस टू 4 मायनस a रेस टू 4 0. a क्यूब मायनस 0 a क्यूब मायनस a क्यूब मायनस 0 काय होईल मायनस a क्यूब. हे बघा मायनस a क्यूब मायनस 0 मायनस a क्यूब मायनस 0 काय होईल मायनस a क्यूब. आता प्लस a स्क्वेअर मायनस 0, 0 मायनस केल्याने याच्यात काही फरक पडणार नाही, मग काय राहील प्लस a स्क्वेअर. आता मायनस a म्हणजेच काय -1a प्लस 2a, -1 प्लस 2 म्हणजेच काय प्लस 2 मायनस 1, 2 मायनस 1 काय होईल प्लस 1a, प्लस 1a आणि वरून घेतला आपण प्लस. हे तुम्हाला लक्षात आलं का, -1a प्लस 2a इथे कोइफिशियंट नाही म्हणजे किती आहे 1. -1a प्लस 2a काय होईल प्लस 1a, इथे कोइफिशियंट नाही म्हणजे काय 1. आता काय करायचं, इथला फर्स्ट टर्म घ्यायचा आणि इकडची फर्स्ट टर्म घ्यायची. इकडचा फर्स्ट टर्म काय आहे -a क्यूब अपॉन -a क्यूब अपॉन a क्यूब. a क्यूब अपॉन a क्यूब काय होईल 1 आणि त्याला मायनस साइन द्यायचं म्हणजे काय आलं -1. हा क्वोशंट आला, हा -1 बरोबर इथे द्यायचा -1. आता या -1 नी सगळ्यांना बरोबर मल्टिप्लाय करायचं. -1 इंटू a क्यूब हे बरोबर याच्या खाली द्यायचं आहे आपल्याला. -1 इंटू a क्यूब मायनस a क्यूब. -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 2, -1 इंटू -2 काय होईल, दोन्ही निगेटिव्ह आहेत त्यांचं प्रॉडक्ट पॉझिटिव्ह होईल, -1 इंटू -2 प्लस 2. ओके. सबट्रॅक्शन करायची, साइन्स चेंज होतील, निगेटिव्हचं झालं पॉझिटिव्ह, इकडे पण काय होईल निगेटिव्ह. -a क्यूब प्लस a क्यूब 0, a स्क्वेअर -0 प्लस किंवा -0 केल्याने काही फरक पडत नाही म्हणून हा a स्क्वेअर असाच्या असा. प्लस a -0, 0 मायनस केल्याने फरक पडत नाही म्हणून प्लस a असाच्या असा. आणि प्लस 1 -2, प्लस 1 -2 म्हणजेच काय -2 प्लस 1, प्लस 1 -2 काय होईल -1. आता इकडे बघा, हा आहे रिमाइंडर. या रिमाइंडर मध्ये हायेस्ट इंडेक्स किती आहे 2. हायेस्ट इंडेक्स किती आहे व्हेरिएबलचा 2, म्हणजे रिमाइंडरची डिग्री किती आहे 2. डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 2. अँड व्हॉट इज द डिग्री ऑफ डिवायझर 3. डिग्री ऑफ डिवायझर इज 3. आणि आपण कोणता नियम शिकलोय की व्हेन द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर it becomes smaller, it becomes less than the degree of divisor, then the division stops. पुन्हा एकदा सांगतोय, when the degree of the remainder it becomes less than the degree of the divisor, the division stops. म्हणजे डिव्हिजन आपल्याला इथे स्टॉप करावी लागेल. मग आता तुम्हाला पटकन सांगेल की डिव्हिजन स्टॉप झाली म्हणजेच काय, दिस इज द कोशंट a-1 and this is the remainder. ते उत्तर आपण खाली व्यवस्थित लिहू शकतो. See here we have written the quotient. Quotient is a-1. Quotient a-1. This is the remainder. A square plus a-1. Okay. In this way we have found the quotient and the remainder. So do you understand this example? Now next example. Now see students, this is the next example. 4x raised to 4 minus 5x cube minus 7x plus 1 हा डिव्हिडंड आहे, डिवायडेड बाय 4x minus 1 हा डिवायझर आहे. हे एक्झाम्पल आपण वाचलं आणि या ठिकाणी लिहून घेतलं. हा जो डिवायझर आहे 4x minus 1 तो बरोबर आपण इकडे लिहिला आहे. नंतर या ठिकाणी काय लिहिलं आहे आपण, 4x raised to 4 minus 5x cube minus 7x plus 1. आता आपण इथे ॲडजस्टमेंट काय केली बघा, काय ॲडजस्टमेंट केली, हा जो डिव्हिडंड आहे
4x⁴ इकडे आला, एक्सचा इंडेक्स 4 आहे, एक्सचा इंडेक्स 3 -5x³. आता एक्सचा इंडेक्स 2 असलेली टर्म आहे का याच्यात? नाही. x² टर्म याच्यात नाही, म्हणून आपण काय ॲड केली? 0x². x² टर्म नाही, म्हणजेच त्याला कोइफिशियंट काय दिलं आपण? 0 + 0x² -7x + 1. हे असं व्यवस्थित लिहून घ्यायचं आहे. एक्सचा इंडेक्स 4, एक्सचा इंडेक्स 3, एक्सचा इंडेक्स 2, एक्सचा इंडेक्स 1. या पद्धतीने जर तुम्ही लिहून घेतलं तर चुकत नाही. आणि इथे x² टर्म नव्हती, म्हणून आपण x² टर्म लिहिली, पण त्याला कोइफिशियंट काय दिला आहे? 0. हे समजावून घ्या काळजीपूर्वक. आता आपली नेहमीची पद्धत काय करायचं, तर इथलं फर्स्ट टर्म 4x⁴, 4x⁴ याला आपण याने डिवाइड करू. 4/4 1, x⁴/x काय होईल? x³. ओके, सो इट विल बी x³. मग हा x³ आपण कुठे लिहिणार? बरोबर याच्यावरती लिहायचं x³. आता या x³ ने आपण यांना मल्टिप्लाय, x³ × 4x, 4x × x³ काय होईल? 4x⁴. x³ मल्टिप्लाइड बाय -1, x³ मल्टिप्लाइड बाय -1 -x³. आता सबट्रॅक्शन करायची, साइन चेंज करायची. हा पॉझिटिव्ह होता तो झाला निगेटिव्ह, हा निगेटिव्ह आहे तो झाला पॉझिटिव्ह. आता 4x⁴ -4x⁴ काय होईल? 0. ओके, -5 प्लस इथे कोइफिशियंट नाही म्हणजे किती आहे? 1. लक्षात ठेवा, कोइफिशियंट जेव्हा लिहिलेला नसतो तेव्हा तो किती असतो? 1. -5x³ + 1x³. x³ कॉमन आहे, -5 + 1 म्हणजे काय होईल? -4. -5 + 1 काय होईल? -4. -4x³ + 0x² -7x + 1. हे आपण वरून कॉपी केलं. आता काय करायचं, याच्यातली फर्स्ट टर्म कोणती आहे? -4x³ डिवायडेड बाय 4x, यातली फर्स्ट टर्म घ्यायची 4x. आता 4 कॅन्सल, -x³ इथे मायनस साइन आलं, 4/4 1, x³ काय होईल? x². मग हा -x² बरोबर इकडे द्यायचा, -x². आता पुढची स्टेप तुम्हाला माहिती आहे, या -x² ने बरोबर यांना मल्टिप्लाय करायचं. -x² म्हणजेच काय? -1x². लक्षात ठेवा, कोइफिशियंट नाही म्हणजे इथे काय आहे? 1. -1 × 4, -1 × 4 काय होईल? -4. x² × x काय होईल? x³. ओके, आता हा निगेटिव्ह आहे x² आणि हा 1 पण काय आहे? निगेटिव्ह आहे, म्हणजे निगेटिव्ह मल्टिप्लाइड बाय निगेटिव्ह. आता यांचं प्रॉडक्ट पॉझिटिव्ह होईल, 1 × x², पण ते काय होईल? पॉझिटिव्ह +x². समजले ना? हा निगेटिव्ह आणि हा निगेटिव्ह, म्हणजे -x² ला -1 ने मल्टिप्लाय केल्यावर काय आलं? +x². आता आपल्याला सबट्रॅक्शन करायची आहे, साइन्स चेंज होतील. इथे आलं प्लस, इथे आलं मायनस. -4x³ + 4x³ काय होईल? 0. आता +0x² -x². 0 मधून इथे कोइफिशियंट किती आहे? 1 आहे. 0 - 1 -1x² काय होईल? -1x². 0 - 1 काय होईल? -1x² -7x + 1. आता या x² ला ही -x² आहे, या -x² ला या 4x ने डिवाइड करायचं. -x² अपॉन, हा बघा, -x² / 4x. दिस इज इक्वल टू, आता इथे मायनस किती आहे? 1. -1/4 -1/4 x² x काय येईल? x, म्हणजेच -1x/4 काय होईल रे? -1x/4 म्हणजेच काय? x/4. -1x/4 म्हणजेच काय? x/4. हे कसं आलं कळलं ना? -1/4 x² x काय आलं? x. -1x म्हणजेच काय? -x. -1x म्हणजेच काय? -x. -x/4. -x/4. आता आपली नेहमीची पद्धत माहिती आहे, या -x/4 ला याने मल्टिप्लाय करायचं. मग आता हे तुम्हाला कच्चं काम करावं लागेल. हे याने याला मल्टिप्लाय करायचं. मग x/4 × 4x, x/4 × 4x. हे बघ, x/4 हा मायनस,
मायनस एक्स अपॉन 4 इंटू 4x, 4 कॅन्सल, मायनस एक्स इंटू एक्स काय होईल, मायनस एक्स इंटू एक्स काय होईल, मायनस एक्स स्क्वेअर. मग हा मायनस एक्स स्क्वेअर हा बघा या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलंय आपण, एक्स अपॉन 4 इंटू 4x किती आलंय, मायनस एक्स स्क्वेअर. तो बरोबर याच्या खाली लिहायचा मायनस एक्स स्क्वेअर, कारण आपण या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन बरोबर इथे लिहितो. आता मायनस एक्स अपॉन 4 मल्टिप्लाइड बाय मायनस 1, हे बघा यांचं मल्टिप्लिकेशन झालं, मायनस एक्स अपॉन 4 इंटू 4x किती आले, मायनस एक्स स्क्वेअर. आता मायनस एक्स अपॉन 4 मल्टिप्लाइड बाय मायनस 1, हे दोन्ही निगेटिव्ह आहे, म्हणजे यांचं प्रॉडक्ट पॉझिटिव्ह काय येईल, एक्स अपॉन 4. आणि आता आपल्याला साइन्स चेंज करायचे आहेत. ओके, साइन्स चेंज करताना इथे काय होईल, प्लस, इथे होईल मायनस, मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर काय आला, 0. आता हे बघा, आता हे करायचं आहे आपल्याला, मायनस 7x मायनस एक्स अपॉन 4, मायनस 7x मायनस एक्स अपॉन 4, हे कच्चं काम आपण इकडे करूया. मायनस 7x मायनस एक्स अपॉन 4 आलंय लक्षात, मायनस 7x मायनस एक्स अपॉन 4. तर इथे बघा, इथे डायरेक्ट करता येणार नाही आपल्याला, इथे डिनॉमिनेटर काय आहे, 1, इथे डिनॉमिनेटर काय आहे, 1. मग आता सांगा सबट्रॅक्शन होईल का, इथे डिनॉमिनेटर 1 आणि इकडे काय आहे, 4. सबट्रॅक्शन करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, दोघांचे डिनॉमिनेटर्स इक्वल करावे लागतील. मग दोघांचे डिनॉमिनेटर्स इक्वल करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, तर इकडे आणि इकडे दोघांना कशाने मल्टिप्लाय करायचं, 4 नी. म्हणजेच काय होईल की इकडे 4 नी मल्टिप्लाय केलं की डिनॉमिनेटर 4 होईल, आणि किंमत बदलायला नको, इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन बनवायचं आहे ना आपल्याला, म्हणून इकडे पण 4 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. 4 इंटू मायनस 7 काय आले, मायनस 28x अपॉन 4 मायनस एक्स अपॉन 4. तेव्हा ही सबट्रॅक्शन करतोय आपण, समजलं ना, ही सबट्रॅक्शन आता आपण करतो आहोत, ही बघा ही. मग आता दोघांचे डिनॉमिनेटर्स इक्वल आहेत, मायनस 20x मायनस 1x म्हणजेच काय होईल, मायनस 20x मायनस 1x काय होईल, मायनस 29x अपॉन 4, मायनस 29x अपॉन 4, मायनस 29x अपॉन 4 प्लस 1. समजलं इथपर्यंत. आता पुढची स्टेप नीट बघा. आता इथे जे आलेलं आहे त्याला आपण याने डिवाइड करतो, इथे जे आलंय त्याला आपण याने डिवाइड करतो. आता इकडे जागा नाही म्हणून मी रफ वर्क इकडे करतोय, मायनस 29x अपॉन 4 हा डिवायडेड बाय 4x, डिवायडेड बाय 4x. समजलं. आता हे बघा, हा न्यूमरेटर आहे एवढा आणि डिवायडेड बाय दिस 4x. मग आपण अशाला काय करू शकतो, हा जो डिनॉमिनेटर आहे ना हाच आपण वर न्यायचा, पण तो 1 अपॉन 4x लिहायचा. ही ॲडजस्टमेंट आपल्याला करावी लागेल, 1 अपॉन 4x, आणि यांचं मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. म्हणजे काय होईल मग, 1 इंटू 29 मायनस 29, मायनस 29x अपॉन 4 इंटू 4 16x. हे काय आलंय, हे काय आलेलं आहे, 29x अपॉन 4 28. एक मिनिट काळजीपूर्वक लक्ष द्या. आपण काय केलंय, इकडे लक्ष द्या बघा, मायनस 29x अपॉन 4 जो आहे ना, तर याला आपण हा पहिला टर्म आहे रिमाइंडर बद्दल, याला आपण 4x ने डिवाइड केलं. मायनस 29x अपॉन 4, मायनस 29x अपॉन 4ला आपण कशाने डिवाइड केलं, 4x नी. 4x नी डिवाइड करणं म्हणजेच काय, 1 अपॉन 4x नी मल्टिप्लाय करणं. मग हे किती आलं, मायनस 29x अपॉन 16x. एक्स एक्स कॅन्सल होईल, म्हणजेच काय राहील, मायनस 29 अपॉन 16. हा मायनस 29 अपॉन 16 कुठे जाईल, इकडे जाईल. मायनस 29 अपॉन 16. ओके, मायनस 29 अपॉन 16 इकडे आला. आता यानी बरोबर आपल्याला कुठे मल्टिप्लाय करावं लागेल, याला. यानी बरोबर कोणाला मल्टिप्लाय करायचं, याला, आणि ते आपल्याला इथे द्यावं लागेल. मग या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन ते तुम्हाला पुन्हा एकदा करून दाखवतो मी. हे बघा, मायनस 29 अपॉन 16, मायनस 29 अपॉन 16ला आपण 4x ने मल्टिप्लाय करू. हां, मग काय होईल, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16. हां, मग काय येईल, मायनस 29x अपॉन 4, मायनस 29x अपॉन 4. हा जो या दोघांचा प्रॉडक्ट आहे, या दोघांचा प्रॉडक्ट आपल्याला इथे लिहावा लागेल, मायनस 29x अपॉन 4. ओके,
आणि -29/16 -1ला मल्टिप्लाय केलं. हा निगेटिव्ह आहे आणि हा पण निगेटिव्ह आहे. म्हणजेच काय आलं, प्लस निगेटिव्ह मल्टिप्लाइड बाय निगेटिव्ह 29/16. आता नीट बघा, काळजीपूर्वक बघा. -29x/4 सबट्रॅक्शन करायची, साईन्स चेंज होती. हे प्लस झालं आणि हे काय झालं, मायनस. -29x/4 प्लस 29x/4 काय आलं, 0. ओके. आता इकडे नीट बघा काळजीपूर्वक. 1 -29/16 हे इकडे रफ वर्क मी इकडे करतोय. 1 -29/16 1 -29/16 1 -29/1 म्हणजेच काय, 1/1 1/1 -29/16. पण इथे सबट्रॅक्शन लगेच नाही होणार, कारण इथे डिनॉमिनेटर 1 आणि इकडे डिनॉमिनेटर किती आहे, 16. मग यालाही 16 ने मल्टिप्लाय करा, यालाही 16 ने मल्टिप्लाय करा, म्हणजे 16/16 16/16. आता नीट बघा, 16/16 काय येईल, 1 -29/16. मग या दोघांचं उत्तर काय येईल, 16 -29/16. 16 -29 किती येतात, -13/16 -13/16 -13/16. सो दिस इज द रिमाइंडर. कारण आता याची डिग्री किती झाली आहे, 0. इथे काही व्हेरिएबल नाही, याची डिग्री 0 आहे आणि याची डिग्री 1 आहे. आणि आपल्याला नियम माहिती आहे, वेन द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इट बिकम्स लेस दॅन द डिग्री ऑफ द डिवायझर द डिव्हिजन स्टॉप्स. म्हणजे आता तुम्हाला काळजीपूर्वक लक्ष द्यावं लागणार आहे की हे बघा, हा आला आहे आपला कोशंट, हा काय आपला कोशंट, आणि हा आहे आपला -13/16. हे बघा, सबट्रॅक्शन केली आपण. 1 -29/16 1 -29/16. हे बघा, नीट बघा, थोडंसं बारीक अक्षरात लिहिलं आहे. हा जो आहे ना 1 -29/16 ही सबट्रॅक्शन तोंडी नाही करता येणार आपल्याला, ती तुम्हाला इकडे करून दाखवली. 1 म्हणजेच काय, 16/16. 1 कसा लिहिला आपण, 16/16, कारण तर डिनॉमिनेटर इक्वल झाले तर आपल्याला सबट्रॅक्शन करता येईल. मग ती आली -13/16. हा आहे रिमाइंडर. मग तुम्ही उत्तर लिहू शकतात, दिस इज द कोशंट अँड दिस इज द रिमाइंडर, -13/16. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण प्रॅक्टिस सेट 10.2 हा आज आपण कंप्लीट केला आहे. यातलं फक्त एक एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्कला दिलेलं आहे. चौथं एक्झाम्पल जे ते तुम्ही होमवर्कला करा. बाकीचे 1, 2, 3 आणि 5, 6, 7 हे सगळे एक्झाम्पल आपण आज घेतलेले आहेत. सो सॉल्व एक्झाम्पल नंबर 4 ॲट होम, दॅट इज युअर होमवर्क. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच शेअर करा. एन्जॉय लर्निंग मॅथमॅटिक्स. बाय.